नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 10 માં ગણિત વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે જે તમને આવનારી 2021 ની બોર્ડની એક્ઝામમાં વિભાગ ડી માં પૂછાવાના છે। અને આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો મેં બહુ જ મહેનતથી 8 થી 10 કલાકની મહેનત કરીને એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો કાઢ્યા છે કે જેમાં તમને બધા પ્રશ્નો કવર થઈ જશે અને ઓછી મહેનતમાં અને આમાંથી મહત્તમ પ્રશ્નો પૂછાવાની પણ શક્યતા રહેલી છે બોર્ડની એક્ઝામ 2021 માં। અને 70% કપાયેલ કોર્સની સાથે આ પ્રશ્નો આપેલા છે। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જરૂર જોજો અને વિડીયોની અંતમાં આપણે જોવાના છીએ કે કયા કયા ચેપ્ટરો કરવાથી તમે આસાનીથી पास थी सको छो अथवा आसानी विभाग डी में कुल गुण एटले के 20 में 20 गुण तमे लावी सको छो विभाग डी नी अंदर कया कया चेप्टर करवाथी। तो आपणे ते विडियोनी लास्ट में कहेवाना छे, तो तमे विडियोने लास्ट सुधी जरूरथी जोजो। तो चालो मित्रों विडियो स्टार्ट करिए। सौप्रथम आपणे जोईए छे के विभाग डी जेमां 4 मार्क्सना प्रश्नों होय छे। कुल तमने 8 प्रश्नों आप्या छे ने तेमांथी 5 प्रश्नों लखवाना छे। आ वखते सरकारे शुं कर्युं छे के मॉडल पेपर में ए प्रमाणे आप्युं छे के 8 प्रश्नोमांथी तमने कोईपण गमता अथवा तमने कोईपण आवडता 5 ज प्रश्नों लखवाना छे। पहेलाना जेवुं नथी के आनी अथवा आ फरजियात एवुं नथी। आ वखते 8 मांथी कोईपण तमने आवडता 5 प्रश्नों लखवाना छे। चेप्टर नंबर 6, 9, 11, 13 અને 14 आ 5 चेप्टर में प्रश्नों आवशे जे तमने पेपरनी अंदर प्रश्न नंबर 46 થી 53 आवानी शक्यता रहेली छे मॉडल पेपरना आधारे। जो मॉडल पेपर केवुं छे ते तमने खबर ना होय, तेनो विडियो तमने खबर ना होय तो आपणी चेनल पर मूकेलो छे अथवा तमने आई बटन में पण हूँ आपवानी कोशिश करी तो तेमां जईने पण तमे ते जोई शको छो, परंतु तेना पहेला तमे आ विडियो संपूर्ण रीते जोई लो। तो सौप्रथम आपणे बात करिए तो प्रकरण नंबर 6 त्रिकोण के जेमां 2 दाखला मॉडल पेपर में पूछायेला छे एटले बोर्ड एक्जाम में पण आ चेप्टर मांथी 2 दाखला आवा जोईए। 4-4 गुणना 4-4 गुणना 2 दाखला आवे एटले के 4 दूने 8 मार्क्स आ चेप्टरना थई जशे। आपणे तेमां तमे जोवो छो के प्रमेयो आपेला छे। त्रिकोण चेप्टर में शुं छे के प्रमेयो छे। प्रकरण नंबर 6 में तो बधा प्रमेयो एकवार तैयार तो करी ज लेवा, कोई पण प्रमेय छोड़वो नहीं, एकवार जोई लेवा बधा प्रमेय शांतिथी। परंतु तेमां प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.6 અને प्रमेय 6.8 ए तमारे कम्प्लीटली तैयार करवानुं छे, तेमां कोई कसर छोड़वानी नथी। त्यारबाद स्वाध्याय 6.5 में प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16 અને स्वाध्याय 6.6 में 10 आ चेप्टर में 2 दाखला आवाना छे। तो आटलू आईएमपी एटले बहु ज ओछुं कहेवाय, कंई ज वधारे ना कहेवाय। एक तमारे प्रमेय आवशे ते फाइनल छे अने बीजो प्रमेय पूछाई सके अथवा तो दाखलो पण आई सके, बीजानी कोई गेरंटी लई ना सके। एक प्रमेय फाइनल आवशे अने बीजो आवशे कां तो दाखलो आई सके कां तो प्रमेय आवी सके छे। तो आ 3 प्रमेयमांथी एक प्रमेय आवशे एवुं आपणे 99% फाइनल कही सकीए छीए। तो आ 3 प्रमेय तो तमारे खास जोई लेवा, 110% फाइनल जोई लेवा आ 3 प्रमेय। त्यारबाद प्रकरण नंबर 9 में जोयुं छे कि त्रिकोणमितिनो उपयोग। 9मुं चेप्टर शुं छे? त्रिकोणमितिनो उपयोग। एक दाखलो आवशे 4 गुणनो, जेमां तमे उदाहरण 3, 4, 6, 7 आ उदाहरण जोवाना छे। साथे साथे स्वाध्याय 9.1 में प्रश्न नंबर 3, 5, 8, 11, 12, 13 અને 14 आटला दाखला जोवाना छे। प्रकरण एकदम नानुं छे, आटला दाखला जोता कई ज वार नहीं लागे। तमे बधा उदाहरण पर जोई शको छो, परंतु आटला उदाहरण तमारे खास जोवाना। चेक बधा उदाहरण करवाना, परंतु आटला खास जोवाना। स्वाध्याय 9.1 आखुं जोई लेवानुं, परंतु तेनी अंदर आटला दाखला तमारे खास एटले के 2 થી 3 वखत रिपीट करीने जोई लेवाना छे। त्यारबाद प्रकरण नंबर 11 जोईए। प्रकरण नंबर 11 में आवशे रचना के जेमांथी 2 दाखला पूछायेल छे। रचनामांथी 2 पूछायेल छे, त्रिकोणमांथी पण 2 पूछाय छे। तो रचना बात करिए एकदम इजी चेप्टर, जेने आवडे तेना माटे साव इजी चेप्टर थई जाय छे ने रचना चेप्टर पण एकदम आसान छे। 2 दाखला पूछायेल छे एटले के 4 दूने 8 गुणनुं आ चेप्टर थशे आपणी माटे रचना विभाग डी में। जेमां पहेली कहूं तो रचना 11.1 तमने जे आपेली छे અને તેને લગતી રચનાઓ બીજી તૈયાર કરી। 11.1 ની તો જે રચના આપી છે આપણને એ રચના તૈયાર કરવાની, આપણને સંપૂર્ણ રીતે કોઈ કસર છોડવાની નથી, પરંતુ તેને લગતી એટલે તેના માપમાં થોડું ફેરબદલ કરો અથવા તો તે રચનામાં થોડું ફેરબદલ કરીને કોઈ પૂછે તો તેને લગતી તેવી આપણે રચનાઓ તૈયાર કરવાની છે। અને તેમાં સ્વાધ્યાય 11.1 માં रचना 11.1 प्रकारनी रचना आपेली है स्वाध्याय 11.1 में। तो ते तमारे संपूर्ण रीते जोई लेवानुं रहेशे। 2 दाखला आवानी शक्यता रहेली है। मॉडल पेपर में पण 2 हता, तो बोर्डनी एक्जाम में पण 2 आई सके छे। तो तमारे आ
ચેપ્ટર બહુ જ સારી રીતે જોવાની જરૂર છે. ત્યારબાદ રચના નંબર 11.3 રચના 11.3 અને એ રચનાને લગતી બીજી રચનાઓ જોવાની જરૂર છે. જે મેં હમણાં તમને આગળ કીધું કે 11.1 ને લગતી તેના જેવી અને તેના જેવી બીજી કોઈ હોય તો તે રચનાઓ જોવી. એ જ રીતે 11.3માં તે રચના જોવાની સંપૂર્ણ રીતે પરફેક્ટ અને તેને લગતી બીજી રચનાઓ પણ તૈયાર કરવી અને સ્વાધ્યાય 11.2ની રચનાઓ પણ તમારે સંપૂર્ણ રીતે જોવાની રહેશે. આ ચેપ્ટર અને આ ચેપ્ટર, આ બે ચેપ્ટર વધારે કરવાના. કેમ કે આમાંથી પણ 2 દાખલા પૂછાયેલ છે અને આમાંથી પણ 2 દાખલા પૂછાયેલ છે. તો આ 2 ચેપ્ટર આપણી માટે થોડા મહત્ત્વના થાય છે. અને છેલ્લે કયા ચેપ્ટર અતિ મહત્ત્વના થશે એ પણ હું સમજાવીશ તમને પૂરા 20માંથી 20 માર્ક્સ લાવવા માટે. 11મું ચેપ્ટર આવી ગયું. ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 13ની વાત કરીએ તો પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ થોડું ભારે ચેપ્ટર કહી શકાય. કેમ કે આખું ચેપ્ટર સૂત્રો ઉપર આધારિત છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે તે લાસ્ટ ટાઈમમાં પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે, તેમને સૂત્રો યાદ રહેતા નથી. તો આ ચેપ્ટર થોડું હાર્ડ છે. તો મારા ખ્યાલ મુજબ આ ચેપ્ટરમાં મહેનત થોડી ઓછી કરવાની અને બીજા ચેપ્ટર પર ભાર વધારે આપવાનો. તો ઉદાહરણ નંબર 3, 7, 8, 12, 13, 14, સ્વાધ્યાય 13.1માં 3, 6, 7, સ્વાધ્યાય 13.2માં 3, 5, 8 અને સ્વાધ્યાય 13.3માં 4, 5, 9. આ થઈ ગયું આપણું પ્રકરણ નંબર 13. પાછું એક અતિ મહત્ત્વનું ચેપ્ટર અને એકદમ ઇઝી કહી શકાય તેવું ચેપ્ટર પ્રકરણ નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર. આમાંથી પણ 2 દાખલા પૂછાયેલ છે. તેમાં સૌપ્રથમ મધ્યકના દાખલાઓ તમારે જોવાની જરૂર છે. જે ઉદાહરણ 2 અને 3માં આપેલા છે મધ્યકના દાખલા જુઓ. જેમાં સ્વાધ્યાય 14.1માં પણ તેના દાખલાઓ આપેલા છે, તે ચકાસી લેવા. ખૂટતી આવૃત્તિવાળા દાખલા જરૂર જોવા. ખૂટતી આવૃત્તિવાળો એક જ દાખલો આવવાની શક્યતા કન્ફર્મ રહેલી છે. તે પછી મધ્યકનો હોય કે મધ્યસ્થનો હોય, ખૂટતી આવૃત્તિનો એક જ દાખલો તો આવો જ જોઈએ કન્ફર્મ. ત્યારબાદ તમે જુઓ તો બહુલકના દાખલા ઉદાહરણ 4, 5માં આપેલા છે. બહુલકના દાખલાઓ તે જોવા અને સ્વાધ્યાય 14.2ના દાખલા બહુલકના છે તે પણ જોઈ લેવા. ત્યારબાદ મધ્યસ્થના દાખલા ઉદાહરણ નંબર 8માં આપેલા છે અને સ્વાધ્યાય 14.3માં પણ મધ્યસ્થના દાખલા આપેલા છે. મધ્યસ્થમાં પણ હમણાં કીધું એ જ પ્રમાણે ખૂટતી આવૃત્તિવાળા મધ્યસ્થના દાખલા જોઈ લેવા. તે મધ્યસ્થ કાં તો મધ્યક બંનેમાંથી ખૂટતી આવૃત્તિનો કોઈ પણ એક દાખલો આવવાની શક્યતા 100% રહેલી છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરી દીધી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સની કે જે આપણને 4 ગુણના છે. કુલ 8 પ્રશ્નોમાંથી 5 પ્રશ્નો લખવાના છે. તો હવે વાત કરીએ કે જે ટોપર વિદ્યાર્થી છે કે જેને 20માંથી 20 માર્ક્સ લાવવા છે અથવા તો જે પાસિંગ વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે 100માંથી 33 માર્ક્સ લાવવા માટે મહેનત કરતા હોય, તો બંને વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે મહેનત કરવી. તો સૌપ્રથમ આપણે ટોપરની વાત કરીએ છીએ. તો તેમને 100માંથી 100 ગુણ લાવવા હોય તો વિભાગ ડીમાં 20માંથી 20 તો લાવવા જ પડશે. તો તેની માટે તે કુલ 5 પ્રશ્નો લખવાના છે અને 2 આપણને ખબર છે કે 2 દાખલા આમાંથી આવે છે, 2 દાખલા આમાંથી આવે છે અને 2 દાખલા આમાંથી આવે છે. તો તમે જો આ 3 ચેપ્ટર કરો તો કુલ 6 દાખલા આવશે. 3 ચેપ્ટર કરો તો 2, 4 અને 6 દાખલા આવશે અને એક આ ચેપ્ટર કરી દો ત્રિકોણમિતિવાળું તો કુલ 7 દાખલા થાય છે. 7 દાખલા જો તમે કરો, તમે આ ચેપ્ટર છોડી દો, બિલકુલ ના અડો. 4 ગુણના પ્રશ્નો માટે આ ચેપ્ટરને તમે છોડી દો હાલ, તો પણ તમે આ 4 ચેપ્ટરમાંથી 20માંથી 20 માર્ક્સ પૂરા લાવી શકો છો. તમારે માટે 2 ને 2 4, 4 ને 2 6 અને 7 દાખલા ઓપ્શનમાં હોય છે ને 7માંથી 5 લખવાના થશે. 8મો આ આવે છે તો આને હાલ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો આ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. ટાઈમ હોય તો તમે તૈયાર કરી શકો છો. પરંતુ મારા કહેવા પ્રમાણે તમે આ 4 ચેપ્ટર કરશો તો પણ તમને 5 દાખલા તો આ 4 ચેપ્ટરમાંથી કન્ફર્મ 110% જોવા મળશે. હવે બીજી વાત કરીએ કે જે પાસિંગ માર્ક્સ લાવવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે આગલા મંથમાં તૈયારી કરવાવાળા હોય છે કે આગલા વીક આગલા દિવસે તૈયારી કરવાવાળા હોય છે કે જેમને 33, 40, 50, 60 માર્ક્સ ફક્ત એટલા જ માર્ક્સ લાવવા હોય છે, તે વિભાગ ડીમાં કઈ રીતે તૈયારી કરે. તો સૌથી પહેલી મારે કહેવું છે કે પ્રમેય એક તૈયાર કરી લીધો. કોઈ પણ એક પ્રમેય આવો કન્ફર્મ છે તો ત્રિકોણવાળું ચેપ્ટર છે જેમાં પ્રમેય આવશે. સૌથી ઇઝી ચેપ્ટર ત્રિકોણ અને આંકડાશાસ્ત્ર, આ બંને ચેપ્ટર એકદમ ઇઝી પડવાના છે. ત્રિકોણવાળા ચેપ્ટરમાંથી એક પ્રમેય આવશે તો એક પ્રમેયનો તમે માર્ક્સ ગણી શકો છો. 4 માર્ક્સનું હોય તેમાંથી તમે પાસિંગવાળા વિદ્યાર્થીઓ 3 તો લાવી શકે છે. તો એક પ્રમેય તૈયાર કરો કન્ફર્મ. ત્રિકોણવાળું ચેપ્ટર આખું કરી દો. જો દાખલો પૂછાશે તો આવડે તો બરાબર, ના આવડે તો પ્રમેય તો તમે કન્ફર્મ લખી શકો છો. જે પાસિંગવાળા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે જેમને 33, 40, 50 માર્ક્સ લાવવાના હોય છે તેમની વાત છે આમાં.
ત્યારબાદ પાસિંગવાળા વિદ્યાર્થીઓ બીજું ચેપ્ટર એમને કરવું જોઈએ રચના ચેપ્ટર દેખાવમાં ભારે લાગે છે, તેમના મુદ્દા તમને ભારે લાગે છે, પરંતુ રચના ચેપ્ટર એકદમ ઇઝી છે। એકવાર ખાલી તમે જોઈ લો છો તો આમાં તમે 8માંથી 8 માર્ક્સ કન્ફર્મ લાવી શકો છો કે જે તમને પાસિંગ માર્ક્સ સુધી આરામથી પહોંચાડી દેશે। ત્યારબાદ પ્રકરણ નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર, તેમાંથી પણ 2 દાખલા આવે છે, તો તેમાંથી તમે મધ્યક, બહુલક અને મધ્યસ્થના દાખલા જોઈ લો, ખૂટતી આવૃત્તિવાળા દાખલા જોઈ લો મોટા, તો પણ તમને આ 2 દાખલા જો પૂછાઈ જાય તો 8માંથી ઓછામાં ઓછા 5 અથવા 6 માર્ક્સ તો આરામથી તમે આમાં લાવી શકો છો। તો જે ટોપર વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને બધું કરવાનું છે, પરંતુ જે પાસિંગ માર્ક્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની માટે હું કહું છું કે ફક્ત પ્રકરણ નંબર 6, પ્રકરણ નંબર 11 અને પ્રકરણ નંબર 14 આ 3 જ ચેપ્ટર કરવા, પણ એવા કરવા કે એમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે તમને કન્ફર્મ 100% આવડવો જોઈએ। તો તમે આ 2 ચેપ્ટર સ્કીપ કરી શકો છો, તેના બદલે તમે 6, 11 અને 14 પર વધારે ધ્યાન આપજો, જેથી તમને એન્ડ ટાઈમ પર તૈયારી કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ આ 8 માર્ક્સ આના, 8 માર્ક્સ આના, 8 દુ 16 અને 8 માર્ક્સ આના, આમ કરીને તમે કુલ કેટલા આવશે? 24 માર્ક્સ છે। આપણે પ્રશ્નો કેટલા આવવાના છે? 5 આવવાના છે, તો 5 ચોક 20 માર્ક્સના આમાંથી દાખલા આવી જશે। 20માંથી તમે ઓછામાં ઓછા 15 માર્ક્સ તો લાવી શકો છો, જે પાસિંગ માર્ક્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની વાત કરું છું। બાકી ટોપર વિદ્યાર્થીઓને 20માંથી 20 ગુણ લાવવા તે ફરજિયાત છે, તે આ 4 ચેપ્ટર કરશે તો પણ તે ફૂલ માર્ક્સ લાવી શકે છે। તો અહીંયા આપણો વિડીયો આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। તમને આપણા વિડીયોમાં કંઈ ખબર ના પડી હોય તો મને નીચે કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો, અને તમે આજ મેથ્સ વિષયના વિભાગ સીનો જો તમે વિડીયો ઈચ્છતા હોય તો પણ મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો, અને તેના માટે તમે આ વિડીયોને 1000 લાઇક સુધી પહોંચાડજો તેવી મારી વિનંતી છે। તો ચાલો મિત્રો, આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। વિડીયો તમને સારો લાગે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં। તો ચાલો મિત્રો, આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આવજો, જય હિન્દ, અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી।